Okay. Well, so that is, I hope you are able to hear me. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ to calculate some physical quantities. Today I will explain some physical quantities which are concerned with rotational motion, and afterwards very easily you can answer the questions what they have asked. So the thing is, why you are unable to understand the questions in this chapter, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. So linear, so this angular momentum. So the next one is moment of force. All these things we have to understand. Okay. First one, I will make you to understand what is a angular momentum. Angular momentum. Angular momentum. So it is a vector quantity. It is given by cross product. Cross product in the barada hogutte. Example ಕೊಡ್ತೇನೆ. So then only you are able to understand what is angular momentum. It is given by the expression I into omega. The linear momentum ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, imagine that a particle is moving with the velocity v. Whenever it is moving with velocity v, if m is the mass, then the linear momentum it is given by the expression p equals m into v. The linear momentum it is given by the expression p it is equal to m into v. Okay, so there is a, now suppose if the same particle is rotating about the axis, you take like this. Let this is the axis. I will make you to understand this is the axis. Then the momentum it is nothing but, you just observe, p it is equal to mv. But about this axis you have to take. Then we are also calling this as angular momentum. ಇದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ angular momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. You take vector r. You please remember, angular momentum it is given by r cross p. Angular momentum it is given by the expression r cross p. ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ r cross p ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Just a minute, I will take it for recording purpose ಆಗ್ತದೆ. Okay, recording purpose, it is not separate. Irli bidi. No. So first point is, so L equals r cross p. Now one has to notice that r cross p it is a vector quantity. It is a cross product. You please remember, cross product ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. Let here there is a vector a and this is vector b. Let they are lying in the same plane theta. Then you have to notice that this is vector c. Vector c is equal to vector a cross vector b. It is called as ab sin theta into n cap. You please remember, vector c is equal to vector a cross vector b. That is ab sin theta into n cap. This is nothing but a cross product, and the direction is perpendicular to the plane containing these two. ಈಗ ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ಆರ್ ಪಿನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪಿನ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಪಿನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. If it is moving in the anti-clockwise direction, it is towards the observer. This is angular momentum. ಇದನ್ನ angular momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And angular momentum it is acting towards the observer. If it is anti-clockwise. So if it is clockwise, ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡಿ, clockwise, then it is acting like this. And therefore angular momentum is a very important quantity. So
ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅರ್ತ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಇದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, Earth is also having the angular momentum. Not only Earth, almost all objects they are having angular momentum. And once again, you please remember, angular momentum, it is a vector quantity. Angular momentum, it is a vector quantity. So I repeat this once again. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಇದೆ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಇದು ಆರ್. So this is position vector. Now what you have to do is P equals m into V. So ಇದನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ಆರ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಪಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Therefore, if the object moves in the anti-clockwise direction, the angular momentum is towards the observer. Well, if it is moving in the clockwise direction, it is away from the observer. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಿನ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿನ್, ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪಿನ್ ಹೇಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪಿನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಸ್ಪಿನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಪಿ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ along a straight line, but this moves in a circular path. Or for rotational bodies, we are having angular momentum. You just so remember this one. And one more thing, L equals R into P into sin theta. Now one thing you have to remember, if R is 0, then also angular momentum is 0. ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಡೆಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ if theta equals 0, for example, if the particle moves like this, ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅವಾಗಲೂ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. If theta equals 0, angular momentum is 0. If r is 0 along the axis, then also it is 0. If the particle is at rest, then p equals 0. Then also angular momentum is 0. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, I hope you are able to understand. And one more thing, so expression is a ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. L it is given by r cross p. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಒಮೆಗಾ. ನೋಡಿ, ಐ ಒಮೆಗಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಲೀನಿಯರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದೆನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಐ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವಿ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ. ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಎರಡು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ನ, ಸೊ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಮೃದುಲಾ ಶಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Okay, now we have to go for the next one. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ, so that is we are going to call, so there is a torque ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅದೇ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು into perpendicular distance, so that is called as torque. Once again you please remember, torque it is a vector quantity. ಇದೇ ಥರನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದೇ ಥರನೇ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಸರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್. ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಕ್, ಅದು ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Okay, now the thing is how to understand what are the physical terms we are going to use for torque. Torque ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Torque it is given by tau. So tau it is given by r cross f. You please remember. Once again you take a body like this, ಇದರ ಬಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Later this is the axis, ಇದು axis of rotation ಆಗಿರಲಿ. This is the axis of rotation. Then what happens, you are applying a, so to produce a rotational motion you are applying a force. Then what happens, tau equals r cross f. ನೋಡಿ ಈಗ ಇದು ಬರೀತೇನೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾಡೋಣ. we are having torque like this. ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೇನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್, ಇದು ಆರ್ ಆಗಿರಲಿ. ದೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಆರ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಆರ್, ಇದು ಎಫ್, ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್, it is called as torque. It is a vector quantity. Once again it is moving direct, so that is upwards. And you please remember, it is like this. Nodi, r cross f, r cross f, it is moving in the upward direction. So if it is anti-clockwise, it is moving in the upward direction. If it is, in the clockwise direction, nodi avaga hige barutte, right hand rule apply ಮಾಡಿ, it is downwards ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it is a wonderful thing to understand about the concept. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇದರ ನೀವು ಈ ಥರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ವಾಚೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ನಾವು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟಾರ್ಕ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಮಷಿನ್ ಟಾರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಮಷಿನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And you know, in case of the force, it is given by, so mass into acceleration. Illi bantu andre torque, it is given by the expression, is a definition. Expression m is replaced by I, a is replaced by alpha. A it is called as angular acceleration, alpha is called angular acceleration, a linear acceleration, m mass it is replaced by I it is called as moment of inertia. It is called as moment of inertia. Now the next thing is, what is moment of inertia? How to understand this one? Very simple. The moment of inertia of your body about the, about an axis is the summation of m r square about this axis of all the particles. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನು ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ m into r square, it is called moment of inertia. And you take for this one, it is given by ml square by 2. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಥಿನ್ ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ml square by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, ಈ ಥರ ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2/5 mr square. m ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ I equals sigma mr square. ಫಾರ್ ಎ ಥಿನ್ ರಾಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ml square by 2. ಒಂದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕ್, so here there is an axis which is rotated, so passing through the center and perpendicular to the plane. And about this axis, if you consider the moment of inertia, it is given by mr square by 2. ಇದಕ್ಕೆ
mr² ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಥಿರಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಟಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೌ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆಲ್ಫಾ, ಟೌ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಫ್. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ, ಇದು ಐ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, F equals the time rate of change of momentum dp by dt, or F it is given by here P is equal to you take linear momentum dl by dt. ಇಲ್ಲಿ ಟೌ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೀಗ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಈ ಹೋಂಡಾ ಅಂತ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ BHP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. BHP ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಟಾರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ವಿತಿನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಈಗ ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, and so that is it is equivalent to, so there is a linear momentum ಇದ್ದಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ angular momentum is also given by the expression I into omega. linear momentum mass into velocity ಇಲ್ಲಿ I into omega ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ. so there is a torque is equal to force equals mass into acceleration, torque equals I alpha. torque is also given by R cross F. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ. L equals R cross P. so there is and F equals dp by dt. You know it is Newton's second law of motion. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. Hagare. So the rate of change of angular momentum of a body is directly proportional to the applied torque. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ನಾಟಕ CD ಲೆವೆಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. Now just now I told about moment of inertia. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಈಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋಣ. ಸೊ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಡ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೂ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ಸು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ. We can calculate moment of inertia of this body about this axis ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And also about this axis, both are diameters. But this is the axis perpendicular to this. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಐ ಝೆಡ್, ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಸ್ 90 degrees. Then you have to notice that Ix plus Iy is equal to Iz. This is popularly called as perpendicular axis theorem. ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? perpendicular axis theorem ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ Ix equals Iy plus Iz, it is popularly called as perpendicular axis theorem. Well, ಇದು Ix, ಇದು Iy, ಸೊ ಇದು Iz perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೇನೆ. ಇದು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಐ ವೈ ಆಗಿರಲಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಐ ಝೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಐ ಝೆಡ್ ಆಗಿರಲಿ. ದೆನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್. ನೋಡಿ ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ವೈ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಐ ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಫಾರ್ ಎನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಯಾವುದೇ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ another concept what we are having, it is like this. So there is a parallel axis theorem ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Look here, parallel axis ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಐ ಝೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ತೆಗೆದು, ತುಂಬ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋದರೆ ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬೌಟ್ ಐ ಪಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ದೆನ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎರಡನ್ನು ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ಬರೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಪ್ ಚೂರು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಝೆಡ್, ಇದು ಐ ಝೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಪಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಐ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so we have to write iz plus m into distance between the two axes x square ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ r ಬರುತ್ತೆ. This is popularly called parallel axis theorem. And the moment of inertia of a body about an axis parallel to the axis passing through its center of a body is equal to the moment of inertia of the body about the axis passing through its center, and so there is a addition, and so product of the mass and square of the distance between the two axes. Therefore IP is equal to iz plus mx square. This is popularly called parallel axis theorem. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಐ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವೈ ಬಂದು ಇದು ಐ ಝೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ವೈ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಈ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ. ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಬೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೋಡ್ ಆರಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರಮ್. ಇದನ್ನು ಎಫರ್ಟ್ ಆರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಆರಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋಡ್ ಆರಮ್. ನೌ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ to decrease the effort, so you make this length
ಮೋರ್, ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಲೆಂತ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಎಫರ್ಟ್. So this is called as effort arm, this is called as a load arm. So if the effort arm is length is more, then the effort required is less. Effort ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. And please remember, this is the first mission the human beings invented on the earth. So first mission ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀವರ್. ಇದನ್ನೇಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀವರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೈ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಹಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅವನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಥರ ರಾಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಒಂದು ತುಂಬ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರಾಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥನ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀವರ್. ಇದನ್ನೇ ಲೀವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಸಾ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೀಸಾ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ರೊಟೇಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಫುಲ್ಕ್ರಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೋಡ್ ಆರಮ್, ಅದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆರಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇದು ಬುಕ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಈ ರೊಟೇಷನ್ ಮೋಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ರೀಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 16 ಬಂದ್ಬಿಡಿ. 16ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. I think I have solved question 15, 16 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. question number 16 solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. For a system of particles under central force field, the total angular momentum is conserved. It is correct. It is called as law of conservation of angular momentum. ನೋಡಿ, law of conservation of angular momentum ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೋದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ಗೆ. ಅಮ್ಮು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.